जैसे मैं अभी अगर 2 घंटे बजाता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि गाड़ी चलने की तैयारी में। आने वाली जनरेशन उनको क्या पता कि क्या चीज़ें हैं, तो उनको बताने के लिए हमने जो भी वहाँ से इक्विपमेंट रिलीज़ हुए, इंस्ट्रूमेंट रिलीज़ हुए, फोटोग्राफ रिलीज़ हुए, उनको यहाँ पे हमने हेरिटेज म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। प्रिंसेस थे जो राजा थे, उनके इंसिग्निया होता था, उनकी खुद की ट्रेन्स होती थी। प्लेटफॉर्म ऊपर કેટલી પ્રકારના ડિસ્પ્લે હોય છે? આરડીએન છે, રેલવે ડિસ્પ્લે નેટવર્ક। पिक्चर हमारा जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी और ઓલ્ડ જામનગર રેલવે સ્ટેશન છે, પછી ઓલ્ડ મોરબી રેલવે સ્ટેશન, એસી વેઇટિંગ રૂમ ફોર ધ ફર્સ્ટ ઓર્ડર ટિકિટ। રાજકોટ સ્ટેશન ઉપર આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ કે એક્સેલેટર્સની સુવિધા પણ પેસેન્જર્સ માટે ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે। આપણે જોઈ શકીએ છીએ સોલાર પેનલ્સ લાગેલી છે। રાજકોટ સ્ટેશન તથા રાજકોટ સિટીને નંબર 1 બનાવી। હેલો દર્શક મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે આવીએ છીએ રાજકોટ રેલવે જંકશન પર। રેલવેમાં મ્યુઝિયમ પણ હોય હો ડીપીએસ। રાજકોટ રેલવે જંक्शन जो म्यूजियम है तेनी पण આપણે विजिट કરીશું। अभी हमारे साथ राजकोट रेलवे डिवीजन के डीआरएम सर और सीनियर टीसीएम सर हमारे साथ है। तो नमस्ते सर। सर हमारे राजकोट के दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। जैसा आपको पता है कि जो रेलवे है वो करीब 160 साल पुरानी रेलवे है इंडिया में, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ रेलवे में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। परंतु जो हेरिटेज है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की हमारे यहाँ चीज़ें थी, जो पुराना ज़माने की चीज़ें थी, उनको हमने इस म्यूजियम में एज ए हेरिटेज रखा हुआ है। जिस रिलीज़ हुए, इंस्ट्रूमेंट रिलीज़ हुए, फोटोग्राफ रिलीज़ हुए, उनको यहाँ पे हमने हेरिटेज म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। मोरबी, वेस्टर्न रेलवे मोरबी एक अलग रेलवे हुआ करती थी और ये उसका लोगो था। आज की डेट में तो आपको कलर लाइट सिग्नल दिखते हैं, पूरे ग्रीन रेड वगैरह। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, सीमाफोर सिग्नल थे और उसके अंदर हमारे पास ऐसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते थे। स्टेशन की घंटी जो होती थी वो पुराने ज़माने की। इसमें जो हमारे साथ एसएस हैं यहाँ के राजकोट के, ये भी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बता सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं पुराना ब्लॉक उपकरण है, इससे ये हमारा गाड़ी को लाइन क्लियर पूछने का एक साधन था। अगले स्टेशन से गाड़ी भेजनी है तो हम इसके माध्यम से गाड़ी का लाइन क्लियर पूछकर गाड़ी को चलाते थे। जैसे ये देख रहे हैं कि पहले लाइट सीट नहीं थी, तो इसमें कैरोसिन का हम लैंप जला के और स्टेशन पर रात को रोशनी करते थे। ये उस तरह के सब हैं। पुरानी घड़ी है जो कि अभी नहीं कहीं मिलेगी। ये पुराने स्टेशन पे एचएस लैंप है, इससे गाड़ी की जब ट्रेन स्टेशन से पास होती थी तो अब इसमें हम गाड़ी को ग्रीन सिग्नल दिखाकर और तो गाड़ी थ्रू जाती थी। ये सीलिंग मशीन है जो मतलब सील लगाने के लिए काम आती थी। ये हैंगर है जो कपड़े टांगने के लिए वेटिंग रूम्स में यूज होता था। ये पंचिंग मशीन है जो हमारे पहले कार टिकट थे उनको हम इसमें पंच करके तो वो उसमें डेट पंच हो जाती थी। इस तरह का ये भी पंचिंग मशीन ही है। सर अभिनव सर मेरे साथ है। यहाँ के जो कलेक्शन है उसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है? मुझे ये जो वेस्टर्न रेलवे मोरबी के इंसिग्निया है ये बहुत पसंद है। सब प्रिंसली स्टेट्स थे और सबके अपने अपने रेलवेज थी इंडिविजुअल। मेरे साथ अभी श्री नाथाराम मीना जी हैं जो यहाँ के सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर हैं। ये केबिन हुआ करते थे पहले, वहाँ से इस लीवर के द्वारा सिग्नलों को ऑपरेट किया जाता था, पॉइंट्स को ऑपरेट किया जाता था। आजकल इसकी जगह इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग आ गई है। ये टिकट ट्यूब है जिसमें पुराने कार टिकट रखे रहते थे, नीचे से एक टिकट निकालते थे, पैसेंजरों को देते थे और उसको इस मशीन के द्वारा पंच किया जाता था। ये एक चपड़ी हुआ करती थी जो सील करने काम आती थी। स्टीम से लोको चलते थे, उसके बाद डीजल इंजन आए। अभी बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक लोको भी आने वाले हैं और वंदे भारत तो है ही है लास्ट में। तो जब शुरुआत में चले थे उस टाइम पे स्टीम लोकोमोटिव हुआ करते थे, उसके लिए एक फ़ोटो यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख लीजिए। अभी की हेडलाइट जो है वो चेंज हो गई है, उसके अंदर काफ़ी चेंजेज हो गए, लैंप्स आ गए। इस म्यूजियम में सबसे पुरानी चीज़ तो मुझे ये लग रही है, तो इसके बारे में मुझे यहाँ के राजकुमार सर है वो बताएंगे। बेसिकली क्या है, ये इंस्पेक्शन किट है। जब भी हम लोग अपना ट्रैक के पैरामीटर्स वगैरह चेक करने होते हैं तो उसको क्लियरेंस कितना है, कितना उसमें मार्जिन दिया हुआ होता है, उसके लिए रखा हुआ है। क्योंकि ये एक किट है, जैसे कि पहले जो स्क्रू वगैरह लगे रहते थे या हम लोग अपनी ARC लगाते हैं तो उसको चेक करने के लिए ये इंस्पेक्शन किट है। सर आपका क्या कहना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जी वो कितने पुराने हो चुके हैं और अभी क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई? ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पुराने यूज होते थे। ओके। अभी इनका यूज, इनकी जगह थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन आ गए हैं। ओके। अभी थोड़े मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। पहले जब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो यही एक नापने का जरिया हुआ करता था। कोई गाड़ी आई है और फिर जाएगी, उसकी जानकारी के लिए पैसेंजर और स्टाफ के लिए होता था। जैसे मैं अभी अगर 2 घंटे बजाता हूँ तो इसका
इसका मतलब हुआ कि गाड़ी चलने की तैयारी में है। और अगर कभी स्टेशन पर आग लग जाए तो इसको हम कंटिन्यू, इसका मतलब क्या, सब जो कर्मचारी है उनको मालूम पड़ा स्टेशन पर आग लगी है, जिससे दौड़ के वहां पर आग बुझाने के लिए पड़े। इस तरह का इसका यूज हो जाता था। और ये बहुत ही प्राचीन है, इसका वेट कम से कम 20 किलो का है, ब्रास का बना हुआ है। તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે મારી સાથે જયમીન સાહેબ અને ઉસિત સાહેબ મારી સાથે છે, જે રેલવેના યંગ સ્ટાફ છે। તો બંને સરનું આપણે હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ। હવે ઉસિત સર આપણને જે રેલવે પ્લેટફોર્મ ઉપર જે સુવિધાઓ છે તેના વિશે માહિતી આપશે। તો સર્વપ્રથમ સર શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? આ જે છે એ કોચ ડિસ્પ્લે બોર્ડ છે કે જ્યારે તમારી ટ્રેન આવે એમાં તમારો કોચ નંબર ને એ બધું રિફ્લેક્ટ થાય, એટલે કે જ્યારે લાસ્ટ મોમેન્ટ ઉપર તમારે ભાગાદોડી ન થાય। આ છે એ RDN છે, રેલવે ડિસ્પ્લે નેટવર્ક। આમાં જેમ કે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે ટ્રેન નંબર અને એના ટાઈમિંગ્સ અને પ્લેટફોર્મ નંબર આ બધું તમને રિફ્લેક્ટ થાય છે। રેલવે હંમેશા 16 સપ્ટેમ્બરથી લઈ અને 30 સપ્ટેમ્બર સુધી સ્વચ્છતા પખવાડા ચલાવે છે, જુદા જુદા દિવસ સેલિબ્રેટ કરે છે, જેમ કે સ્વચ્છ સ્ટેશન, સ્વચ્છ પ્રસાધન, એવી રીતે સ્વચ્છ ટ્રેક, એવી રીતે બધા એમ્પ્લોઈઝને એમાં પાર્ટ લેવા માટે મોટિવેટ કરે છે। આજે જે 2 ઓક્ટોબર છે એ ગાંધી જયંતિના દિવસે બધા સ્ટેશનો ઉપર મેગા ક્લીનનેસ ड्राइव कंडक्ट કરવામાં આવે છે। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एड की सुविधा दी गई है। कोई भी पैसेंजर यदि अपनी मुसाफिरी के दौरान घायल हो जाता है तो हम उसको प्राथमिक उपचार देकर यहाँ से फिर उसके बाद में रेलवे हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं या 108 बुला देते हैं। और जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर हमारा जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी और जो अभी नई टेक्नोलॉजी है उसको दर्शाता है। इसमें सभी हमारे स्टेशन पर जो सभी पैसेंजर एमिनिटीज हैं उनको दर्शाया गया कि यहाँ पर पानी की, बैठने की, प्लेटफार्म, टॉयलेट, पंखे, घड़ी, वाटर कूलर और कोच इंडिकेटर्स, इस तरह की बहुत सुविधा स्टेशन पर दी गई हैं। राजकोट स्टेशन अभी अपने सफाई के लिए जाना जाता है, जो कि यहाँ की जो सफाई अभी प्रतिदिन की जाती है वो एकदम स्टैंडर्ड, एक पीक लेवल की सफाई चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं भी एक भी एकदम नीट एंड क्लीन पूरा प्लेटफार्म मिलता है और जो भी बाहर से पैसेंजर आते हैं सब इसकी तारीफ करके जाते हैं। જેમ કે આપણે અત્યારે જોઈ શકીએ છીએ કે રાજકોટ સ્ટેશન ઉપર જે બધી એના જૂના અને હિસ્ટોરિકલ બિલ્ડિંગ્સ કહી શકાય, જેમ કે આ ઓલ્ડ જામનગર રેલવે સ્ટેશન છે, પછી ઓલ્ડ મોરબી રેલવે સ્ટેશન છે, આ છે ઓલ્ડ દ્વારકા રેલવે સ્ટેશન, પછી આજે જ્યારે આપણા રાજા રજવાડા હતા ત્યારે પ્રિન્સલી સિમ્બોલ્સ ઓફ પ્રિન્સલી સ્ટેટ્સ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર છે, જેમ કે ધ્રોલ, મુલી, વઢવાણ, સાયલા, લીમડી। આ છે એ છે મોટર કોચ છે અને એ 100 વર્ષ પહેલાની ઇમેજ લીધેલી છે જામનગર સ્ટેશન ઉપર, કે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેવો એ લુકમાં હતો, કઈ રીતે પહેલાના ટાઈમમાં હતા, અને આપણે અત્યારના ઇવોલ્યુશન જોઈ છીએ, જેમ કે વંદે ભારત, રાજકોટ, ગોંડલ, મોરબી, વાંકાનેર, આ બધાના લોગોસ છે। સૌરાષ્ટ્ર રિજનના લોગો હતા જેનાથી જેમ બેના લોગોથી આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકતા હતા। પહેલાના ટાઈમમાં કઈ રીતે ટિકિટ બુક થતી, જે કાર્ડ ટિકિટ એન્ડ ઓલ હતી, એ બધામાં તમે જોઈ શકો છો કે બુકિંગ ક્લર્ક હતી અને ટિકિટ બુક કરે છે કાર્ડ ટિકિટ। અત્યારે તો કોમ્પ્યુટરાઇઝ જમાનો આવી ગયો છે, કોમ્પ્યુટરાઇઝ। અત્યારે તમારે લાસ્ટ છેલ્લે મોરબી સ્ટેશન પર હતી, જે લાસ્ટમાં મેં જ હવે તમે ખાલી રિઝર્વેશન ટિકિટ એટલે કે IRCTC થી તમે રિઝર્વેશન ટિકિટ તો બુક કરી શકો છો, પણ સાથે સાથે અનરિઝર્વ ટિકિટ કે પ્લેટફોર્મ ટિકિટ જે બી હોય એ તમે ઓનલાઈન મોબાઈલ એપ્લિકેશન જેમ કે UTS ઓન મોબાઈલ એપ પ્લે સ્ટોરમાંથી અથવા iOS-માંથી તમે ડાઉનલોડ કરી અને ટિકિટ કાઢી શકો છો, જેમાં તમને કેશ બોનસ બી અવેલેબલ છે। રાજકોટ સ્ટેશનના IRCTC સ્ટોર પર છે કે તમે જ્યારે સ્ટેશન્સમાં આવો ત્યારે તમારે જ્યારે રિફ્રેશમેન્ટ રૂમ્સ હોય, જેમ કે કાંઈ ખાવું પીવું હોય તો તમે અહીંયા પણ આવી શકો છો। આપણે રાજકોટ સ્ટેશનના સેકન્ડ ક્લાસ વેઇટિંગ રૂમ જોઈ રહ્યા છીએ। ક્લાસ વેઇટિંગ રૂમ, પેસેન્જર કોઈ આવે જ્યારે ટ્રેનની વેઇટ કરવી હોય તો એના અહીંયા સેકન્ડ ક્લાસ વેઇટિંગ રૂમનો લાવો લઈ શકે છે। ફીડિંગ કોર્નર આવેલ છે, જેમ કે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ સેકન્ડ ક્લાસ વેઇટિંગ રૂમમાં અત્યારે અહીંયા અવેલેબલ છે। આ QR કોડથી તમે તમારું ટાઈમ ટેબલ ગમે ત્યારે સ્કેન કરી અને એમાં તમારા મોબાઈલમાં એઝ અ PDF ડાઉનલોડ કરી અને રાખી શકો છો। પછી વેસ્ટર્ન રેલવેમાં રાજકોટ ડિવિઝનનો ક્લીનલીનેસ ડ્રાઈવમાં સેકન્ડ રેન્ક આવેલો હતો। ઓકે, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ રાજકોટ રેલવે સ્ટેશનની પૂરી ટીમને। બાળકો હોય એને 10982 પર કોઈ પણ ઇન્ફોર્મ કરી શકે છે। મિત્રો, આપણે હવે જોઈ રહ્યા છીએ કે હવે આપણે રાજકોટ સ્ટેશન ઉપર AC વેઇટિંગ રૂમ પણ અવેલેબલ છે, જેમાં 2 છે એ કોમન યુઝર્સ માટે છે કે જે મેલ ફિમેલ ચાઇલ્ડ બધા યુઝ કરી શકે, અને અહીંથી લાઇનમાં ત્રીજો છે એ ફોર ધ ફિમેલ પેસેન્જર્સ અલગથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલ છે। આપણે પહેલાં કોમન યુઝર વેઇટિંગ રૂમ જોઈએ છીએ। આ છે કોમન AC વેઇટિંગ રૂમ ફોર ધ ફર્સ્ટ ઓર્ડર ટિકિટ। અત્યારે આપણે અહીંયા રાજકોટમાં નેશનલ ગેમ્સ ચાલી રહી છે, તો એના માટે અહીંયા રાજકોટ સ્ટેશન ઉપર જેમ કે બહારથી કોઈ ગેમ્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે આવતા હોય બૂથ બનાવવામાં આવ્યું છે। રાજકોટ સ્ટેશન ઉપર આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ કે જે આપણો પ્રાઇડ
રાજકોટ સ્ટેશન પર એક્સેલેટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે પેસેન્જર માટે. જેમ કે આ સુવિધામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક્સેલેટર્સની સુવિધા પણ પેસેન્જર્સ માટે ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. જેમ કે આપણે આવી રહ્યા છીએ આપણે FOB ઉપર ફૂટ ઓવર બ્રિજ, આપણે જોઈ શકીએ છીએ સોલાર પેનલ્સ લાગેલી છે કવર શેડ્સ ઉપર. ગો ગ્રીન ઇનિશિયેટિવ્સ લઈ રહ્યું છે કે જેનાથી સોલાર એનર્જી થ્રુ જ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ કરવામાં આવી છે. તો દર્શક મિત્રો, કેવો લાગ્યો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે અને તમને આ રાજકોટના રેલવે જંકશનની ઘણી બધી ન જાણતા હોય તેવી માહિતી પણ મળી હશે. તેના માટે આપણે જે પંડ્યા સાહેબ અને ત્રિવેદી સાહેબ છે બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશું. થેન્ક યુ ટેક DSR ચેનલને કે જેને આજે આ સરસ મજાના ઓકેશન જેમ કે 2 ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે આ વિડીયો ઉતાર્યો. અને સ્પેસિફિકલી આ મેક્સિમમ પેસેન્જર્સ અને રેલ યુઝર્સ જે છે તેના થકી પહોંચે. તેથી આ પેસેન્જર્સ અહીંયા જ્યારે સ્ટેશન ઉપર આવે ત્યારે ટ્રાવેલ ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ ટ્રાવેલિંગ જેટલી બી પેસેન્જર એમ્યુનિટીઝ અવેલેબલ છે તેનો મેક્સિમમ યુઝ કરી શકે. અને એમની સાથે સાથે તે અવશ્ય ના ભૂલે કે આપણે સ્ટેશનને સ્વચ્છ રાખવાનું છે. આ તમે સુંદર વિડીયો જોયો છે કે જેમાં કેટલી આપણી રાજકોટ સ્ટેશન કેટલું સુંદર અને સ્વચ્છ છે. તો આપણે અવશ્ય ટ્રાવેલ કરો મેક્સિમમ અને તમે એન્જોય કરો, તમારી જર્ની સારી રહે અને રાજકોટ સ્ટેશન પર આવો તો આ બધી ફેસિલિટીઝનો મેક્સિમમ યુઝ કરો. થેન્ક યુ અગેન ટુ ધીસ ચેનલ એન્ડ મેક્સિમમ તમે વિડીયો લાઈક કરો. થેન્ક યુ. વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને એક ખાસ વાત કે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવા અવનવા રાજકોટના વિડીયો મળે સૌથી પહેલાં. અને બીજી એક ખાસ વિનંતી જે પંડ્યા સાહેબે અને ત્રિવેદી સાહેબે વાત કરી કે તમે જો રાજકોટ રેલવે સ્ટેશનમાં આવો તો અહીંયા ચોખ્ખાઈનું ખાસ ધ્યાન રાખશો. તો તેના માટે તમે સર લોકોને શું કહેશો? ખાસ વાત કઈ રીતે તમને સપોર્ટ કરી શકે સ્વચ્છતા માટે? રેલવે તો અત્યારના સ્વચ્છતામાં જાળવવા માટે અનેક કદમો લઈ રહી છે. તે આપણે અનેક મોમેન્ટ પર જોતા હોઈએ છીએ. રાજકોટ સ્ટેશન તથા રાજકોટ સિટીને નંબર 1 બનાવી. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, ચાલો આવજો. હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.